गुरबाणी दे विच महाराज कहंदे ने, हे मेरे मन, तू दिन अते रात परमात्मा की उपमा उस दी बंदगी कर। जिवें जिवें मन परमात्मा की उपमा अते बंदगी करेगा, कहते हैं उहदी उपमा दे नाल जिंदगी विचों सारे दुख अते कलेश खत्म हो जाणगे। अंदर सुखां दा आनंद दा प्रकाश हो जाएगा, चिंतावां ते डर दूर हो जाणगे। जिंदगी जैसी होनी चाहिए है वैसी हो जाएगी। आनंद नज़र आएगा जिंदगी दे विच। वैसे मनुख जिंदगी दे दिनां नूं घटदा है, जिंदगी दे विच आनंद दी सुखां दी आस कल ते लाई बैठा है। ये सोचदा है शायद अज ते जिंदगी विच आनंद नहीं, आने वालियां 5-7 सालां दे विच जिंदगी दे विच आनंद आ जाएगा। पर असल दे विच इस नूं ये नहीं पता, आनंद कल दे विच नहीं है, आनंद हुणे है। जिसदा अज ठीक नहीं है, याद रखना उसका कल कदे भी ठीक नहीं होना। जो अज ही परमेश्वर की बंदगी विच लग्या होया है, जो वो कर रहा है उसनूं सत करके मनदा है, उस दे हुक्म दे विच तुरदा है, वो मनुख परमात्मा तो बड़ियां वस्तुआं प्राप्त कर लैंदे ने। महाराज कहंदे ने, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अगे कहंदे ने, इत्थों ते ही नहीं, अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना। और साध संगत ये अत कथनियां नहीं, ये कोई वधा चढ़ा के कईयां गल्लां नहीं हैं। इन्हां गल्लां दे साक्षात प्रमाण सानू इतिहास दे विच मिलदे हैं। कहते तेरे जिन्ने भी कारज ने परमात्मा सवार देवेगा। हरेक कारज दे विच वो सहाई होएगा, क्योंकि वो सारियां शक्तियां दा मालक है। कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। आप अक्सर कहने नहीं हाँ, किसी नूं कहिए तेरा पिता सारियां चीज़ां दे विच समर्थ है, तू उस दे नाल बोलदा क्यों नहीं। तैनूं ते वो सारा कुछ दे सकदा है, तू उस तों लैना ही नहीं चाहुंदा। एवें सतगुरु जी कहंदे होए कहंदे ने, सबना सारियां गल्लां दे विच वो समर्थ है, तू उसनूं याद क्यों नहीं करदा। अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गल्लां समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। उन्होंने मन चो क्यों विसारदा है, उसका चेता क्यों भुलदा है। जदों भी किते मुश्किल औकड़ आउंदी है, ये याद रख कोई एक है जिसने मैनू बनाया है, तो मेरा जिहड़ी चिंता करता है एक है। हो सकता है सारी दुनिया साथ छड्ड देवे, और ऐसा समा बड़िया मनुखों ते आया भी है। जदों सारे ही साथ छड्ड के खड़ो जाते ने, पर एक परमात्मा हुंदा है, उदों मनुख दे नाल खलो जाता है, जे उसदा उत्ते विश्वास है, जे उसनूं उहदे ते विश्वास है। बड़ी वारी साध संगत एक होर भी गल नोट करना, बड़ी वार ऐसा हुंदा है, बहुतियां चीज़ां सानू जिंदगी विच प्राप्त नहीं हुंदियां। जो साडियां इच्छावां ने, जो इच्छा बड़े लंबे समय तो चल रही है, वो पूरी नहीं हो रही हुंदी। फिर मनुख का विश्वास कई बारी डगमा जाता है। वो ये समझण लग जाता है शायद मेरी गल श्रवण नहीं की जा रही, ऐसा उन्होंने लगता है।
ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਇਜੀਦ ਨਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੈਰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਖੂਨਮ ਖੂਨ। ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਜੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਜੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੇਲਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਕਈ ਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਹ ਸੱਟ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਕਰ ਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪਿਰੋਜੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 42 ਦੇ 42 ਲੱਖ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ 42 ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, हे ਗੋਬਿੰਦ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, 5-5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਣਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਛੱਡਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਗਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਬ ਅਗਿਆਨ ਸਕਾਰਜ ਸਾਰੇ, ਭ੍ਰਮ ਚੁਕ ਜਾਏ ਸਰੂਪ ਨਿਹਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਮਤ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਏਕੰਕਾਰ ਮਹਤ ਮਹੀਆਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਏਕੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਤਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਾਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵਹੋ। ਥੋੜੀ ਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਏਕ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਨਾਦਿ ਜੋ ਇਕ ਰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਹਤ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਨਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਨਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਤੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੰਨਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਪਤਝੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਜ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋ ਉਹ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ, ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ? ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇ ਨ ਜਾਏ ਕਿਤਹੁ ਤੇ ਕੋਈ, ਵਿਆਪਕ ਸਰਬ ਗਗਨ ਸਮ ਸੋਈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਵੈ ਅਨੰਦਾ ਤਮ ਸਭ ਥਾਨ, ਮੇਹ ਕਲ ਅਪਰੈ ਅਜੈ ਮਹਾਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਬੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਨਿਰਵਾਰੈ ਸਭੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਾਹਦੀ? ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਰੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਕਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਨਾਲ 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 ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ? ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਤਨਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇਂਗਾ, ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਨ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਹੈ ਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੱਦੇ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਸੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਗਡੰਡੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਗਡੰਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਗਡੰਡੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਝ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ।
परमात्मा ਜਦੋਂ ਤਈ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਜਾਏ ਵਹਿਣ ਥਾਉ ਗੋਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਭਾਣਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਈਰਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ